આપણા જે મહેમાન જોડાયા છે એમને બહુ સરસ રીતે માહિતી આપી કે જે ડાયમંડ છે, ડાયમંડ ઉદ્યોગને કઈ રીતે ફાયદો થશે, સાથે કહેવાય કે લેબ્રોન જે છે ડાયમંડ છે એને પણ ફાયદો થશે અને રત્ન કલાકારોને પણ ફાયદો થશે અને સાથે કહેવાય કે જે અત્યારે જે ડાયમંડ ઉદ્યોગ જે સિંક થઈ રહ્યો છે એમાં બેનિફિટ થશે. પણ બીજી મહત્વની વસ્તુ અહીંયા છે કે આપણા માટે ગુજરાત જે છે એ ટેક્સટાઇલનું હબ કહેવામાં આવે છે. ટેક્સટાઇલની અંદરની જો વાત કરીએ તો ટેક્સટાઇલમાં ગુજરાત જે છે રો મટીરિયલ બી એની પાસે છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ બી એની પાસે છે, એક્સપોર્ટ પણ એની પાસે છે. તો આ જે ઉદ્યોગ જે છે અત્યારે જે કહેવાય ને કે ક્યાંક છે ને ડચકા ખાઈ રહ્યું છે, એની પાછળનું એવું છે કે એના રો મટીરિયલ છે, સાથે એની પાછળનો જે કહેવાય કે જે એને બનાવવા માટેના જે કહેવાય કે રો મટીરિયલ અને એના ઇનપુટ કોસ્ટ વધી રહી છે. અને સરકારનું કહેવાય કે એક ટેક્સેશન એ રીતનું છે કે જેની અંદર કહેવાય કે ઉદ્યોગને ટેક્સેશન થોડું બર્ડનરૂપ લાગી રહ્યું છે. હવે આ ફ્રી ટ્રેડ થશે તો એનાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને કંઈ ફાયદો થશે કે નહીં, એના માટે આપણે જે કહેવાય કે માહિતી આપવા માટે આપણી સર કહેવાય કે લલિત શર્મા જે જોડાયા છે, ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના જાણકાર છે. અને આપણે સીધું એમને પૂછીએ, સર આ જે એફટીએ થયું છે એનાથી ગુજરાતના ટેક્સટાઇલને બેનિફિટ થશે, કઈ રીતે થશે અને કેટલો થશે? બહુ મોટો ફાયદો થશે આનાથી, કેમ કે આ પાછલા જે 4 મહિના જે ગયા છે આમાં ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ માટે આ કપરો સમય હતો. કારીગરો ન હતા, જો રો મટીરિયલ જે છે આના ભાવ વધી ગયા હતા અને એક્સપોર્ટ અત્યારે બંધ જેવું છે, કેમ કે આ ઈરાન અને જે ઇઝરાયલનું જે સંકટ છે આના કારણે એક્સપોર્ટ જો આપણો હોર્મુઝ જે દરો છે આનાથી આપણો એક્સપોર્ટ યુરોપ તરફ અને દુબઈમાં થતો હતો. અને હવે જે આજે એફટીએ થયો છે અને 15 જુલાઈથી લાગુ પડશે, આને લઈને અને સામે જે આપણે સામે જોવાય છે કે આ મંદીનો જે કપરો સમય જે છે આ પૂરો થઈ જશે. कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं अगर ओवरऑल के अंदर, तो जो बांग्लादेश और वियतनाम के साथ में हमारा जो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कंपटीशन था, और वो भयंकर कंपटीशन इसलिए था क्योंकि उनका जो टैरिफ था उसके अंदर और हमारे में अंदर तो एक तो तफावत थी, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पे लेबर सस्ती है, हर चीज वहां पे सस्ती मिलती है, वहां का जो टैक्सेशन जो है वो हमारे से थोड़ा कम है, इसके कारण वो हमसे हमेशा जो है वो आगे निकल जाते थे। लेकिन ये जो बहुत ही दूरदर्शी जो कार्य जो सरकार के द्वारा किया गया, मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस समय ये संजीवनी बूटी के समान एक प्रकार से टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये काम करेगा। क्योंकि मंदी का जो पीरियड था, ये भयंकर जो मंदी जो हमने अभी देखी थी, क्योंकि हर जगह अभी जो लोकल डिमांड होती है वो भी कम थी, उसके बाद में एक्सपोर्ट जो है वो दुबई हमारा जो है वो गेटवे एक प्रकार से था, वो अभी बंद था, हॉर्मुज दर्रा जो है वो बंद था, एक्सपोर्ट जो यूरोप के अंदर जो जाता था उसको भी घूम करके जाते थे, तो 40% तक की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही थी। एक साथ में सब अच्छा हुआ, जैसे कि शांति कायम हो गई, उसके बाद में ये बहुत बड़ा निर्णय जो सरकार द्वारा जो किया गया और 15 जुलाई से जो लागू होने वाला है, इसके कारण टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा बेनिफिट होगा। लगभग आज गुजरात का हम देखें और सूरत का खास करके देखें तो हमारा लगभग 10 से 12% जो एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय देशों के अंदर होता है, और हम जो है अभी ब्रिटेन जो हमारे लिए है, यूके जो है वो जैसे दुबई है वैसे का वैसे हमारे लिए ये लंदन हो जाएगा, और यहाँ से हम जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा पाएंगे। एक्सपोर्ट जो है वो जितना भी हो रहा है उससे मेरे को लगता है इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में डबल और हो सकता है कि 3 गुना तक ये बढ़ जाएगी, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा गारमेंट सेक्टर को। साड़ी वगैरह कम जाती है, लेकिन गारमेंट और रेडीमेड जो सेक्टर जो है उसको बड़ा फायदा इस ट्रेड एग्रीमेंट से होने वाला है, और लगभग हम 2 गुना इसको ये कर देंगे। जो अभी 17-18 हजार करोड़ जो हो रहा है उसको लगभग मेरे को लगता है जहां तक ये 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट जो है वो पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, हम बांग्लादेश और वियतनाम के साथ जो ये कंपटीशन जो है हमारा, उसमें हम और ज्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे। एक छोटे से जो देश है वो कुछ सरकारी नीतियों के कारण हमसे आगे जा रहे हैं, उनके पास नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए कुछ साधन है, तो भी वो आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हमको लग रहा है कि उनको हम पीछे छोड़ करके उनसे कई गुना हम आगे चले जाएंगे।
સર તમે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે જે આ જે ફ્રી ટ્રેડ થશે એનાથી આપણા જે કહેવાય કે બાંગ્લાદેશ અને વિયેટનામનું જે સસ્તું કોટન જે છે, સસ્તા મટીરિયલ છે, રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ છે, આપણે જે કહેવાય એના આપણા જે એક્સપોર્ટર છે એને બીટ કરી શકશે. સાથે તો આપણે જે જણાવ્યું કે ઈરાન યુદ્ધના કારણે જે અત્યારે જે સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝના કારણે જે સિંક થઈ રહ્યું હતું એની અંદર કહેવાય એક નવી એક આશા જાગી છે. તો આપણે આપે જે માહિતી આપી એના માટે આપનો ધન્યવાદ સર. તો દર્શક મિત્રો, આ જે કહેવાય કે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગના જાણકાર અને ડાયમંડ્સ ઉદ્યોગના જાણકાર જે આપણી સાથે જોડાયા હતા, એમને આપણે એમ કીધું કે જે ફ્રી ટ્રેડ છે એનાથી જે કહેવાય કે ગ્રાઉન્ડ પર અને જે એક્સપોર્ટ કરતા જે લોકો છે એમને ફાયદો થશે, સાથે આ ઉદ્યોગમાં જોડાયેલા જે શ્રમિકો છે એમને પણ ફાયદો થશે, અને કહેવાય કે ગાર્મેન્ટ્સને લઈને જે છે ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે, જે મેન્યુફેક્ચર છે એમને પણ ફાયદો થશે, જે એક્સપોર્ટર છે એમને પણ ફાયદો થશે. આપણા માટે કહેવાય કે EU છે અને ઇંગ્લેન્ડ છે અને સાથે ગલ્ફની કન્ટ્રી છે એ ધીમે ધીમે ઓપન થઈ રહી છે. તો કહેવાય ને કે બધા જ સારા સમાચાર છે જે એક સાથે આવી રહ્યા છે અને એના કારણે દેશને નફો થશે એવું લાગી રહ્યું છે.